अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन व अला असहाबिहि अजमईन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाब रफ़िल यदैन इज़ा क़ाम मिन रकअतैन। दाम ले लो का अन अय्यूब व मूसा बिन उक़बा मुक़तसा मा तपल अबल रस रफ़िल यदैन मसला शुरू करो। सहाबो किराम और ताबीन ज़माने न देखे से इख्तिलाफ शांत चाकड़े बेचान न करे और अमलन बड़ा तरीक़े मुतवातिर रागले दो इमामान पर तर्क और दो इमामान पर इस्बात और फेल हमारे तीनों मबाहिस तवख्याल अवल बयान द मज़ाहिब द फ़क़हा व बारह द रफ़िल यदैन दाम ले लो तीनों मसलक में रहता बयान करो कदर तैयार जैन बहस पर बयान द दलाइल व तदबीक द्रेम बहस पर बयान द दलाइल व अहनाफ तलोरम बहस रदा व क़दह व तनक़ीह अगली ज़मन पे दलाइल से इतराज़ के मन दायरे दलाइल न से जवाब और तीनों मसलक वजूह द तरजीह द मज़हब हनफी पर दे मसलक शवाफ़ियों दे लग्जात दौर रखो और शवाफ़ियों पे इत्तिबा के ज़ाहिरियों इमाम बुखारी अवल रिसाले लिखे द जुज़ रफ़िल यदैन नुमे दे जुज़ रफ़िल यदैन मारा अवल न तराखिरा पूरे करते ले बे इमाम बेहक़ी लिखे जुज़ रफ़िल यदैन अहनाफ दासी लिखे ले मुस्तक़िल हाँ पखवाने मुतनवी मालूम और उस्तने रागले दशान वर्षा से बरसा लगा नैलुल फ़रक़दैन इला मसअलत रफ़िल यदैन बेपनैल फ़रक़दैन हाशिये निकले बस्तुल यदैन इला नैल लिल फ़रक़दैन मुख्तलिफ लिखे और दलाइल जिक्र करें बाज वही जमू सारा दस और दलाइल खुदा तो जरूर तो कोई अवया दलाइल दे मूसा अरज रफ़िल यदैन पर दलाइल की वोटर और दवूद और मदा पर दो हदीस चे बुखारी और मुस्लिम बुखारी नकल कर और जियाद पके अहम हदीस था इब्न उमर मुहद्दिसीन पे इस्तिलाह के हामिल लिवाए रफ़िल यदैन हुए रफ़िल यदैन बेरग उचत करे चंदा का रफ़िल यदैन बच्चा पलास के अब्दुल्लाह इब्न उमर पलास के दास ज़ीली ज़ीली अहादीस तलवाइल इब्न हजर अबू दाऊद शरीफ के और बेहक़ी राजमा करी दार कुतुब राजमा करी कदा कथा शाह अयान हुसास मरासील जैसे मक़तूआत थे न कलाम न खाली में न दो हदीस शु अवन हदीस इब्न उमर की दिल तदरीज अला ज़िक्र कर न यो हदीस ज़िक्र करे जब हदीस और पसील मालिक इब्न हुवैरिस नक़ल करे
دغه دو حدیث باندې کفایت کړي. به حدیث د ابن عمر نقل کړي، به نقل کړي، به نقل کړي. نو کله دین علاوه د شرط او د معیار مطابق وي خامخا به ذکر کوله. اپا جز کی ذکر کړي په جز احادیث هغه د بخاری په معیار نه وي. بیهقی یو منازعه نقل کړي عبد الرحمن الاوزاعي ابو عبد الرحمن او د امام ابو حنیفه په میاس کې اوزاعي سے په مسله د رفع الیدین کې لږ سخت او بیروت کې خاص ده. په لبنان د لبنان دار الخلافه د بیروت او بیروت کې یو خاصه محله ده هغې ته اوزاعیه وایي. او دې زیارت له ورغلم د امام اوزاعي رحمه الله. د امام ابو حنیفه هم اثر ده او دا هغه یو کال وروسته وفات شوی دی، 150 هجري کې، او امام ابو حنیفه په 150 هجري کې. نو دواړه هم اثر ده. نو اوزاعي صاحب ورته وایي په مکه کې یو ځای کېدل په حج کې دا علما ټول اوسم پوچا اکثر دا علمی بحث اجازت نہیں نہ بلکہ آتا تقریر اجازت. بخوا با علمی حلقے خبر میں مدار الحناتی کی دیر دوارا نوزائی سے امام ابو حنیفہ ملک یا اہل کوفہ لا ترفعون ایدیکم فی ما سوا تکبیرت الافتتاح. یا دا کوفی شیخان ولی رفع الیدین نکا دعوتی لأنه لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فطريقة الدوام. كيف لا وقد حدثنا الزهري عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حين يستطيع الصلاة وإذا أراد أن يركع وبعد الركوع. الإمام أبو حنيفة الطويل حدثني حماد عن إبراهيم النخعي عن علقمة والأسود عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع إلا عند الافتتاح. نعم حديث تنقيد نكر هدوي أحدثك عن الزهري وتحدثني عن حماد. ذلك الزهري بيانكم زهري بشخص أطلعت حماد بن أبي سليمان أخذ آغا مقام تنرس. إمام أبو حنيفة ورطوه حماد أفقه من الزهري وإبراهيم أفقه من سالم وعلقمة أفقه من ابن عمر وله فضل الصحبة. وأما عبد الله فهو عبد الله. في حماد دا زهرين زياد فقيه وإبراهيم دا سالم زياد فقيه اول حمد ابن عمر نزیاد فقیه وآغا صحابی دے. پات شو عبداللہ بن مسعود فهو عبداللہ اخو انوار دے دا اسماء اتا شکل اوزائی سک ناغا پا علو دا سند باندے ترجیح ورکول اخبر مسلک لا. امام ابو حنیفہ پا فقاحت دا روات و ترجیح ورکل اخبر مسلک لا. دا سند عالی دا سند یو درجه لاندې ده راویان ټول افقه.
बे औजाई से द सुफियान सऊदी से सर मिलौशर हज की तो मस्जिद कीफ द मीना दा मुनाजरे बेहकी नकल किए नाहत वही मालक म्याल कूफा ला तरफऊन यदीकुम फीमा सिवा तकबीरतल इफ्तिताह अव लिअन्नहु लम यस्बत मिन अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेवर तौज़ाई कैफ ला वक़द हद्दसनी ज़ुहरी अन सालिम अन इब्न उमर अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यरफ़उ यदैहि हीन यफ्ततिहु अस्सलाह व हीन यरकअ बअद मा यरकअ حدثني يزيد بن ابي زياد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حين يفتتح الصلاه ثم لا يعود اول کے بے رفع الیدین کو لدین ذکر موضعی سے ابدوے احدثك عن الزهري وتحدثني عن يزيد بن ابي زياد ذات الزهري قل امام روایت طرح يزيد بن ابي زياد يزيد بن ابي زياد كمزور متكلم فيه تدوته فغضب سفيان واحمر وجهه وغصش نوزاعي يرتوي لعلك غضبت تجور غصش للعاو هي خرابة مقام ابراهيم للاش او مباهلوكو چکم یو پحقی چه خدای ثابت پاتی کو چکم یو پاتی وضحك سفيان امر ته مباهله خلق د کفر او د اسلام په خبرو کې کوي کله غوړه او نه غوړه په خبرو کې کوي مباهله څه دی کوي مباهله په فرعيات کې نه کوي ها انا په مسائل او خلافیو کې مباهله خو د ایمان او د کفر په خبرو کې او ته په دې خبرو کې مباهله نظام ورطا حدیث پیش کے اوزائی سے لیو سند پیش گئی اور نظام ورطا پیش گئی دیو جننن با ترمذی کی راش رفع الیدین دا بعض اہل علم دا صحابہ و مسلک اور دا تابعین اور ترک رفع الیدین کی وی دا قول غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين دا بشمار اهل العلم دا صحابه ومسلك یو طرف تباشو بلتا غير واحد من اهل العلم غير واحد وانا بشمار صحابه شاکر دا چې اکثر مشران صحابه ما ذکر او دا نخل دا کشران مذکر مدوی دا حدیث شو په دلیل چې بنیادی بحث ده حدیث ته ابن عمر دلته چې نقل له او حدیث ته مالک بن حویرث چې دلته نقل من بغیر دین جواب دا دین بحث دین بحث د دلایل کې یو خو ترمذی ذکر کړه دیم ابو داود ذکر کړه او ابواب یې خدای جلالونه دریم بیهقی او دارقطنی او طحاوی او نور نقل کړه ابو داود
عاصم بن كليب بواسطة عبد الله بن مسعود اصل سند داسل حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال لا حد عن وكيع عن سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الاسود عن علقمة عن عبد الله بن مسعود ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرفع يديه إلا في أول صلاة. حديث عبد الله بن مسعود ترمذي في حكم لغاية هذا حديث حسن. دا حسن دے حسن دا حجت في بدین کی جرم حدیث ابو داود دے چاہتماو ذکر سفیان دے یزید بن ابی زیادنا وغد جابر بن براء بن عازم جابر براء بن عازم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في أول الصلاة ثم لا يعود. درهم حديث عبد الله بن مسعود ورواية بيهقي ودار قطني عن محمد بن جابر بن سيار نقل كيه لإبراهيم نخعينا وغد عبد الله بن مسعود قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر فلم يكونوا يرفعون يديه. ده حضور ده عمر سره ده ابو بکر اور عمر نقل کرے اور تحاوی سے ده علی نے نقل کرے کہ علی رضی اللہ عنہ لا يرفع يديه الا في اول الصلاة. عمل ده دوار خلفاء راشدین اپا ترک طرف الیدین. حضرت عثمان ندوارا ندی نقل نہ رفع و نہ ترک عمر سے نہ رفع دغم نقل لے خدا ترکم تے نقل. دا سے معلومی کی آگئی اہمیت نہ دے ورکر شاکر دے چانا دے کر کون کو پنے کون کو سندی ویلے اور نہ کون کو پا کون کو سندی ویلے وچا بے اخیری ترجیح یو جانب لور کرے دا چا ترجیح بل جانب لور زمین جانب تدری قسم حدیث یو حدیث عبداللہ بن مسعود چا عمل دا رسول اللہ پاکی نقل دے اور عبداللہ بن مسعود دا حدیث پا تواتر رہا لے. دیم حدیث دا براء بن عازم حدیث عبداللہ بن مسعود دا حسن لذاته اور دا ابی داود اپا شرط دا مسلم نے اور عمل دا خلفاء دا بیحقی و دار قطنی اور تحاوی نقل کرے. دا سنورم روایت تے ابو داود کی بلا ہے وہیب روایت تیرا میمون مکینہ ابو داود کی بلا ہے کہ ابن زبیر پس ابن کورا فلیدین کولا نولارن ابن عباس تمام دا سنگا سریر لا سنو کے تلوہ کرے ناراتوی سنت نبیکم دا سی معلومی چی عام رفع الیدین نوا ذکر میمون مکی تعبیرے ادھے پہ ابن زبیر یو خلیفہ دے اعتراض کی فدا سے کارے کوچی سوک نگئے اور ابن طاووس روایت بار لراش لا اظنه الا انه يرفع الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فدا سے کارو چی چانکو
और शेख से मरफुआन रसूलुल्लाह तरफा नुदा से रिवायत चले नुदीद हदीस दा यौबल हदीस से मुस्लिम शरीफ की जमुन दलील जाबिर इब्न समूरा में फयोसल क्या सफा कि हुजूर पाक रवत आमुंगा ला सुनौ चतोल अमा नीतोय मानकुम अरा फी एदीकुम कान्नहा ज़नाब खैलिन शुमसन उस्कुनु फिस सला अमान की फौसला मुस्कर हदीस जाबिर इब्न समूरा पर रिवायत द मुस्लिम और हदीस इब्न मसूद पर रिवायत द तिरमिजी और हदीस द बरा इब्न आज़िब पर रिवायत द अबू दाऊद और बे हदीस इब्न मसूद चाहे कि अमल द खुलफाओ दे दी की तरक रफल यदैन दागर और दा मुस्तदल द अहनाफ दे अला व द नूर अहादीस और सलोरम बहस अवागा हमले मुंद दीद दलायर नस जवाब को और दीद मुंद दलायर नस जवाब हदीस इब्न उमर असरह मा फिल बाब व असह मा फिल बाब और कसमत फी तालियात नहार सनद बिला शक व बिला शुबीदी रुशत से ज़िक्र अइम्मदी और हुफ़ाज़ व मुत्क़िनीन दी ज़ुहरी अन सालिम अन अब्दुल्लाह इब्न उमर नदीना बुनियादी जरे जवाब आयात अवल जवाब दा है कि हदीस इब्न उमर मुख्तलिफुन फी रफ़अन व वक़फ़न यानी दा अमल द मुस्तफ़ा है का अमल इब्न उमर सालिम मरफूअन नक़ल की लका दच नक़ल अमल द रसूलुल्लाह और नाफे मौकूफन नक़ल की ज़िद नाफी तरीक़ों ते इशारा क़दरे करे वो तरजीह रफ़िल और करे अबू दाऊद तरीक़े द नाफी ल तरजीह और करे सीधा हदीस मौकूफ दे न मौकूफ अमल ल सहाबी तो जी अमल ल सहाबी हुज्जत न गणी सलोर ज़ीन की पहादीस द इब्न उमर की द सालिम द ज़ी और द नाफे द शागिर्द इख्तिलाफ है नाफे मौकूफ नक़ल कई सालिम मरफू नक़ल कई यो पारे के दादा रफ़ल यदैन मुकाम है सालिम अमलू शख़स के ज़ेर और मुहद्दिस से और नाफे अमलू शख़स से वरतरा नाफे द इमाम मालिक से बुस्तार से वल्तख़स से वरतरा योगे इब्न उमर बुढ़ा चढ़ो और दाज़ेम दा सालिमी ज़ेम जो दे देर ख्वाह और ले मुहद्दिस रेकी बेकीन और कुल बेक बेगिर खाऊंगा बेगिर नूर शागिर्दान तबे अला ताजबून मिन शेख युक़ब्बिलु शेखा ये है ना यो शेख लग गया अरे बड़े शेख को लग मुसालिम सलोर ज़ीन के हदीस पे इब्न उमर मरफू नक़ल करे और नाफे मौकूफ नीचे मौकूफ हो रफ़ा वक़फ़ की इख्तिलाफ रहा दा यो क़िस्म इस्तिराब दे अबू दाऊद तरजीह वक़फ़ ला वर करे दो तरजीह रफ़े ला वर करे हुज्जत न गल बेजीर आता है कि अहनाफ शेखान के नाफी मौकूफ न कल करे जो सालिम मरफू रफ़ ज़ियादत के और ज़ियादत तो शेखा मोतबर है जो हदीस मौकूफन नकल की बल मरफूआन एतबार रफ़े लरे वक़फ़ लरे इमाम बुखारी तरजीह रफ़े लरे
نمونگوی خزدیر از خشو حدیث سیده و پا زیادت چی قبل ہے نو دا حدیث تا ابن عمر دیکھ دل تدریز رفل یادین نقل پنور زینو کی سلور نقل لے لکہ دل تا سلورم نقل شافی سے احمد سے ددروز قائل وجود سلورم باب رفل یدین اذا قام من الرکعتین نو سلورم نقل فنسائی کی پیزہ نقل لے بعض والپسی روایت کی عند كل حفظ قيام وركوع وقعود نو بیچ زیادت قبل ویخواہ نور رفل یدین ولی نکار او دا جواب دا امام ابو حنیفہ و زائتا چی رفل یدین حدیث دا ابن عمر نقل کے نو آگا چی دا نور رفل یدین نقل کرے آگا ولی نکار نوزائی سے وہی کان ذالک الامر الاول دارم بے امرو بے منسوخ شیر ازیاتی رفض اکم یو دلیل باندې منسوخ الدلیل هو فما هو جوابكم عن هذه الزيادة فهو جوابنا عن زيادتكم كذلك تتاسو دا زائد منسوخ ہے منستاسا غزائد منسوخ پر نوستاس سے وموتے او شعر ما وقتیات کرے فلا تغضبا من سیرت انت سرتها فاول راد سیرتا من یسیرها ای مخفا کی گپاغا خوی دبلنا چتا پخپلا تغییر لیکن چی رکم سیز مطالبہ دا بل نکے خطب اول مانے فلا تغضبا من سیرت انت سرتها فاول راد سیرتا من یسیرها تاغ سیرت بہت سکے گا چتا پی روان شوے اول خبت تروان خوشحال بکروشے منشتوی زیادت رفع زیادت تیو زیادت قابل قبول لے نو دا رفع الیدین فرفع وقف کی نو دا باقی رفع الیدین چی دا حدیث دا ابن عمر کی راغلی دی دامو زیادت تی تاسو دا زیادت ولی نا قبل بریز امانے منزت اللہ زید پاکی آغا دیکھ ولی رفع الیدین لکا او حدیث کی راغلی دی دو جواب درم پخپل ابن عمر بوبو ابن عمر پخپل رفل یدین پریخنا دا مجاہد وی فکال میں صحبتو دے ابن عمر سر فلم ارہو یرفع یدیہ اللہ فی افتتاح الصلاة مجاہد دے ابن عمر ما ترک رفع الیدین نقل کرے مجھے خودی اور صحابی پخپل روایت عمل نکے نتبقسی عمل دا صحیح دا تحالی نقل کرے او پس صحیح سنت دا امام بخاری وہ پھیگی پہ امام بخاری ادین یودری جواب کرے حجز رفع الیدین اوئی تفرد به مجاہد عن ابن عمر دا صرف مجاہد دے ابن عمر نا نقل کرے بلچان بھی نقل کرے دیم وائی ممکن ہے کہ ابن عمر صحوان پریخی ارشیوی تھی اور حافظ ابن حجر وہی جائز گردن نو کرے نہیں کرے برین دا جواب کرے کہ مجاہد تے نفی نقل کری اور سالم تے اثبات نقل کری نفی اثبات میں کی تعارض را کی ترجیح اثبات لرین نفی لرا
عمل بفرفا كذا كإثبات دي نفتر كرفا نفذا دا دري جواب كده شا امام بخاري فجوز رفع اليدين دا دي جوابون جواب سن جواب الجواب اول دو چې تفرد به مجاهدن دا صرف مجاهد نقل کړي نو وی بل راوی نقل کړي دی ابو بکر بن عیاش ابن عمر نه نو چې متابع موجود چې موافق موجود شو مگر تفرد سوال ختم شو زمدار چې چیزی چې ابن عمر صحوان پریخي مونږ سوال د صحوان دا صحوا ده یو عالم دی شاگرد دی فقیه دی محدث دی مجاهد او دمر عمر میں صحبت کړی دی ابن عمر سے سر غرف الیدین نکولا مسافه خو یو ځل نیمرا دی دا صحوا ده او استحصحبت من عمر فلم اره يرفع يديه الا عند الافتتاح نصحب قضي وزن مال لما عمر دي صحبت کی انا في نقل کے نسوال دا صحب صحوالا طالت سے اور حافظ ابن حجر وی دا بیان دا جواز دا پارنتاس فوق افضل گانے اور سنت گانے سنگا مدى عمد پر ترک سنتو کہے دا خمونگا ویری سکر رفع الیدین جائز اما تو ترک اولاو ابن عمر پا آخری عمر کی پا ترک عمل شروع کرے درم اعتراض داو چه سالم اثبات طرف کئی او مجاہد نفع کئی او منفی و مثبت مینس کی تعارض راشی ترجیح اثبات لرک دے جواب علامہ ابن حمام کوئی او نور علماء چه اثبات او نفع کیا اثبات دا ترجیحی او دا آغاز ہے کہ نفع بنا پا عدم علم دی او دا اثبات بنا پا علم دی او که نفع پا علم العدم بناوی او اثباتم پا علم الوجود بناوی بے خود تعارض را دی تعارض دا علمین یو سړی وای ما بکسان ناشي چې میاشتې لیده بل وای ما نه ده لیدلی نو دې کې هغه اثبات مقدم ځکه نه لیدل خو دغه دی نفع ده خو دلته یو واقع کېږي پنځه کسان ناست او ټول یو ځای ته ګوري او دوه وایي فلانکي ویشتی دی او درې وایي ده نه دی ویشتی رضی فتعارض دے گوانو کے ذکر دیو علم عدمم پا علم بنا دے و دبل اثباتم پا علم بنا دے نو اثبات علی مقدمی پا نفی چی اثبات بنائی پا علم نفی بنائی پا عدم علم نو علم دے و نفی دا علم جہل دے نو علم و جہل کی چی تعارض راشی ترجیح علم لرائی او کدا نفی بنا پا علم العدمی او دا اثبات بنا پا علم الوجودی نظوار علمین شو نظیف تعارض را دی ترجیب پا امر آخر کے نظلت دا مجاہد بنا پا نفع عدم علم نگا ما ور سر جن تیر کرد ما ور تکرتل غرف الیدین نکای نظاف علم العدم دے دا سخنوی چیز نیم خبر مسالم وی رفع الیدین کئی او مجاہد وی ما ور سر صحبت کرده رفع الیدین نکولا ندی ورطا گوری دا منزل ذکری استادی ده نزادری والا اعتراضات چیو دا دی درو وارو جوابش ده یو سوال ده
इमाम बुखारी को पदी पीगी कि मुजाहिद जान लनद अबू बकर में अय्याश मुताबिर ना अवल के वले वैता तफर्रद बिही अनहु मुजाहिद नावी अबू बकर में अय्याश इख्तलत फी आखिर उम्री आखिर उम्र की पे इख्तिलाफ रागलो न दागा मुताबात काबिल कबूल नगा न मुजाहिद मुतफर्रिद दे योरावी से कई और आखिर उम्र की हाफिज़े ज़ईफ़ शे न रिवायात दाग शागिर्दान च क़ब्ल इख्तिलाफ या मोतबरी और रिवायत दाग शागिर्दान च बाद इख्तिलाफ या मोतबर ने यो शख्स यो जमाना के रिवायत कबूल नहीं बल्कि न कबूल आगे जमाना द सेहत के हाफिज़े कवी हुआ और दादेम रिवायत पजो क्यों कि हाफिज़े बेकार ना हिफ्ज़ यो अकल और तजर्बा दा उम्र दिया थी और यो हवास पे हिफ्ज़ दे दा उम्र कमी हाफिज़े कमजोरी थी तजर्बा दिया थी या अकल दिया थी हाफिज़े क़ुव्वत ख्याली नतीजा रहा ना कमी की लकस्तर की कमी की गुना कमी की नजर कमी करना और वक्त कमी करना लाशन हाफिजम कमी की और अकल उख्तियारतिया संजीदगी दियाती उनसे इख्तिलाफ रागले अबू बकर में अय्याश पासिरी उम्र के दे कमजोर शो न मुताबा पैदा न कि मुजाहिद का लासो कोई इमाम बुखारी बार साला में अरब के करते रहे माँ शरफ पल निश्ता खोला बल शाना में मुंतदी जवाबदार सिदासूख तर्क रफल यदैन नकल की अबू बकर में अय्याशना दा अहमद इब्न यूनुस थे और अहमद इब्न यूनुस ही शागिर्द क़ब्ल इख्तिलाफ थे दा इमाम मोहम्मद नकल की मुअत्ता नागा पर वासिता दा अहमद इब्न यूनुस अन अबी बकर इब्न अय्याश अन इब्न उमर कान ला यरफ़उ यदैहि अबू बकर इब्न अय्याश तागा शागिर्द नकल के चले इख्तिलाफ थे मुश्किल शागिर्द अशान वाशा से वही मान ताजुब रही कि किताब तफसीर के बजाय अबू बकर इब्न अय्याश रिवायत राश दा अहमद इब्न यूनुस पवासे था दे खुदा सही गई और जो तर्क रफ़ल यदैन करार ने इतराज है न तर्क रफ़ल यदैन दा अबू बकर इब्न अय्याश ना अहमद इब्न यूनुस पवासे नकल ले क़ब्ल इख्तिलाफ या बुखारी की किताब तफसीर की दा अबू बकर इब्न अय्याश बेबतज़ोफ़ इमदा रिवायत ना रसवान दरसवान खत्म नमुंद हदीस द इब्न उमर न बुनियादी दरे जवाबों या खुदा चिदा हदीस मुस्तरिब दे रफ़ान व वक़फ़ा दे रफ़े तरजीह वर्के नूर उलमा वक़फ़ लड़ा वर्के कि मौक़ूफ़ शिनो हुज्जत नवे एहतिमाल को पकेरा है कना इज़ा जाल एहतिमाल बतल निस्ता ये अगर चिदा मुहद्दिसीन बक़वाइद व रफ़ा औलाद और दा ज़ियादत द फ़िक़ह है नमुंगी पदंग हदीस की ज़ियादत द नूर मुआज़े उम्रा गलरे तासाने मुआज़े बांधे अमल वाले ने करे द्रेमदा से पक्कल इब्न उमर पर देखपल हदीस अमल पर है मुशरावी का हदीस पक्कल अक्कल हदीस बांधे अमल पर ही नागा अलामत न सकवी देखा बेखुफी सख्द सहाबी लाजिमी जलाया बिल्ला
چې دی یو حدیث نقل کوي د رسول الله نو په خپل په عمل نه کوي یا هو منسوخ یا بل عیاذ بالله فسق راځي الله فسق نشته نو نسخ یا ترجیح دی بل جانب لا نسخ من نه وایي رفل یاده منسوخ نه وایي سیدا جدوان راغلي او ترجیحات ضار عمل سيد وضار مبارك خلقنا نقل دا حافظ ابن قیم و شاہ ولی اللہ صاحب اکثر محدثین معتدلین ضار عمل راغلی او دے کی جگڑی مکر او چاہیو جانب راجح کرد چابل جانب حافظ ابن قیم زاد المعاد کیوئے وقبل حنبلی وی رفع الیدین و ترک رفع الیدین آمین بالجهر او آمین بالاخفاء او اذان او د اقامت ټول صورتونه دا ټول په احادیثو کې راغلي دي د کې اختلاف هر قسم جانب مباح دی اختلاف پکې نه دی باګه دا جایز دي ټول صورت توسل ترجیحات په نور امور دا حافظ ابن قیم او شاہ ولی اللہ سے امداد اگر چې وی اصح دما په نظر رفع الیدین دی او ترک رفع الیدین او رفع الیدین کول ټول کاوه او ته په دې وطن د اسلام د هند کې رفع الیدین مکاو چې په عوام کې انتشار راوړي اگر چې زما په نظر اصح رفع الیدین لا تصير على نفسك اهل بلدك د دې ویا د زوی شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه غبر فلیدین کولا او رساله په لیکلې جلا ولایان لیکلا او د دې د انګريزانو د سکانو شرارت شاه اسماعیل شهید او سید احمد شاه بریلوی خپل شیخ او استاد یې نه کوله د کوله نو دا مولیانې ورپسې پورته کړه چې دا وابیان راغلي نو دا مسلمانانو شهیدان کړي د یوسف زو د دغه د اباسین د خوف والا او شاه اسماعیل شهید موحد مو ډېر کلک تقویت الایمان هم کوت دیو جن دا دیر بلیریان ورطا لیاذ باللہ صح حکم پی لگڑ او دا خس پیرا خلق آغلسو ہندوستان نا آغلی جو جہادو نیسو نو آغدی دی بریلی تب و ملیان او دا وزیر مسجد دا قبائلو کی دا ملکان یا دا دی علاقی بازی دا عرد پیران دا انگریزانو پا شرانت او دا سکانو ورپسیش نوشیدہ اوی دا ہندوستان نا جہاد دیکھا نوسم بریلیان حضرت شاہ اسماعیل شہید تا دیر بد بوئی اللہ یاد دلتا اور دیر کلک مسلمان اگر چی بعض الفاظ کی داغا تختیم دا زخو پخلی غنشم بیرے آغا کی ایمانی قوت دیات و مستحب واحد نو شاہ ولی اللہ سے مداوی دیم حدیث تحقیق آیت معافی باب دا مالک ابن حویرس کی دلتا بخاری کی نقل دا مالک ابن حویرس دا روایت پا نسائی کی راغل آغا پی مختلف بابون ایخیره نسائی کم دا کار دیسی و حدیث پا سو طریقو نقل کئی او هر یو طریقه کی سنوی شیوی پا متن کی آغی باب یو باب دی رفع الیدین فی ما بین السجدتین یو رفع الیدین فی عند کل خفض و رفع او حدیث دا مالک ابن حویرس نقل کئی نکه دا مالک ابن حویرس حدیث دلتا پا رفع الیدین کی پدریز یا پا سلور دین تی دلیل لی نو دا روایت کی پا نسائی کی دی او پا صحیح سنن آغا ولی دلیل نرے
ما تاسو ته یو استاد خبره نقل کړو چې شوافی تاسو ته څه نشي ویلې ځکه ورته ویلې چې دا باخره فلیدین ولې نه کوي قدم رب بس به اور پس دې نشو دې نه یادول نه تاسو یادول هذا من دليل وحديث عبد الله بن مسعود لعاصم بن كلاب من بسبق كراش عن عبد الرحمن بن أسود عن القمة عن عبد الله قال ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرفع يديه إلا في أول الصلاة دا سے الفاظ کم ریا کو مطلب اندرائیو قدی حدیث دا ترمیزی کے روان دینا قدی ویدرے ترازہ کر اول داوی چی دے کہ عاصم ابن کلیب دے او دا ضعیفہ دے ذهن دے کہ عبد الرحمن بن الاسود عن القمة عبد الرحمن بن الاسود لم يلقى القمة عبد الرحمن بن الاسود ملاقات دا القمة سر نشرن حدیث منقطع یورا ویضعیف شو بل سند کی انقطاع درم عبداللہ مبارک امام دا حدیث اوی ثبت حدیث ابن عمر ولم يثبت حديث ابن مسعود نابا ترمذي کے لراشی حدیث ابن عمر ثابت الزهري عن سالم او حدیث ابن مسعود نل ثابت نچولی امام دا ائمه دا دین لك عبد الله بن مبارك ون شخصیت او دا حدیث ثابت و دا بل نل ثابت و خبر خلاصه شو احناف الشیخان تاسو وقت دیکھن بے گوڑے کتابونو نادر اعتراض دے پڑھنبی حدیث دلنبی جواب چا عاصم بن کلیب ضعیف آسی نو عاصم بن کلیب درواتو دا مسلم ندے نو حدیث پر شرط تا مسلم دے او شان ماشا سیدی عجیبه را چه عاصم ابن کلیب در رفع الیدین حدیث نقل کئی نو سؤال تخصقی او شیخ و امام چه حدیث در ترک رفع الیدین نقل کئی نو آغاز ضعیف شی نیدا خونه دا پکا نو عاصم دانکه دا سلیو در کرکٹی یہ بخوب کی مکر کر عاصم ابن کلیب دروات دا مسلم نے حدیث پشر دا مسلم دے دیم وی عبد الرحمن ابن اسود ملاقات دا القامہ سرانشتا رازے پر رجالو کیوں گور عبد الرحمن ابن اسود ابن یزید فقد لاقا اباہ والقامتا القمہ سر ملاقات تے او دا پلار سر ملاقات او دا دعاو میں روایات کری او دا اصحاب ابن مسعود عبد الرحمن بن اسود مبارک خطیب بغدادی وی فقد لاقا اباہ والقمہ لار سر ملاقات عبد الرحمن بن اسود ابن یزید او دا القمہ سرم انقطاع سوال ختم دے مغیر سال داکڑا چا عبداللہ مبارک وی چی دانا دے ثابت جدی جواب دے مالکی عالم ابن دقیق العید نوار ہے اوی ان لم يثبت عند ابن المبارک فقد ثبت عند غیره کدا غفت سرنی ثابت نورا امو کلا ثابت
هغه ته په صحیح طریقه نه رسېدلی. حدیث دار مدار خو په سند دی، یو عالم ته په ضعیف سند رسېدلی، ټیک ده، بل ته په قوي سند رسېدلی. یو شخص ته یو عالم په نس ضعیفه دی نه حدیث ته ضعیف وایي، د بل عالم په نس قوي دی نه هغې ته قوي وایي. ځکه دا حکم په حدیث ته هم یو امر اجتهادي دی، څه منسوخ څیزونه خو نه دي، رسول الله خو نه دي ویلي چې دا حدیث زما صحیح دی دا خطا دی. دا خو علما په خپل بحث و اجتهاد معلوم وایي، نه په قرآن کې راغلی. نو حکم په حدیث من حیث صحت پر دام امر اجتهادی دی، او دی کې دخل د اختلاف د آراء د علماء وي. ابن دقیق العید وایي ان لم يثبت عند ابن المبارک فلا يضر ذلك فقد ثبت عند غیره. د نور علماء په نسبت دی فلان کې توصیف کوي فلان کې، حتی کې چې امام ابن حزم ظاهری صح هغه تصحیح کوي. ابن حزم ظاهری وی حدیث ابن مسعود صحیح دی، اور راځي چې په خپل ترمذی ته وګورو او ورته حسن وي. نو حسن خو حجت دی، حسن او صحیح د اقسام د حجت نه دی. نو ترمذی په خپل حکم لګوله هذا حدیث حسن، انو ورته حسن صحیح وي، ابن حزم ظاهری ورته صحیح وي. لیکن ابن مبارک پنځ صحیح ویلي نه دی. شان ماشاء یو د انصاف خبره نقل کړه، او د ابن مسعود د حدیث دو سیاق دی، یو سیاق قولی دی بل سیاق فعلی دی. قولی دا معنی ابن مسعود نقل کی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان لا یرفع یدیه الا فی اول الصلاة، دی ته سیاق قولی وی. او دین سیاق فعلی دی الا اصلی بكم صلاة رسول الله، دا حضور من نظر کو ما خبر فلیدین نکولا. نو شیخ ابن عمر دا ابن مبارک ته وایي چې حدیث ابن مسعود صحیح نه دی، هغه سیاق قولی مراد کړی. پاتې شو سیاق فعلی چې ابن مسعود به د حضور من نقل کو، دا خو په تواتر راغلی ده. نو هغه د کلام د ابن مبارک یو منصفانه حل ذوق چې هغه شی سیاق قولی ته ویلي، او پاتې شو سیاق فعلی خو صحیح دی. دیم حدیث زمونږ د براء ابن عازب ابو داود کی سند داسې دی. حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يزيد بن ابي زياد عن البراء بن عازب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حين يفتتح الصلاه ثم لا يعود. پاول کې بلا سنو چکل به نه دی کړي. دې کې دا ټول لاویان عثمان بن ابي شيبه وكيع سفيان دا ټول ائمه دي، صرف يزيد بن ابي زياد یاد دی. نو دا يزيد بن ابي زياد د رجال د مسلم نه دی، زموږ عربو کې استاد نو يزيد بن ابي زياد کذاب. نو ما يزيد بن ابي زياد بریدي هغه مکی دی، او دا يزيد بن ابي زياد کوفی دی. مسلم کې روایت دی نو چپ شو، ما مسلم کې کذاب راځي. اشتباه راځي پر هغه کله نمونه مشتبه، او دا يزيد بن ابي زياد کوفی دی. نو مسلم کې روایت نقل کړي ضعیف بل او بل د دیو جن حافظ براقی حافظ عراقی او بیان دروات کی او شعر وای. وفي جملة الصحيح لا يوجد كمالك النبلاء
فلا بد ان ينزل في الاسناد الى مثل يزيد ابن ابي زياد. مثال كده. وفي جملة الصحيح لا بطول صحيح روایات دفار هر راوی داسې قاتل لکه د امام مالک غوندې شخصي دانشت لا یوجد کمالک النبلا پټول صحیح روایاتو کې لکه د امام مالک غوندې اشخاص پیدا کړي نه دانه پیدا کیږي. فلا بد ان ينزل في الاسناد الى مثل يزيد ابن ابي زياد ضرور په سند کې لګراح کته کیږي لکه یزید ابن ابي زیاد په کته دا غواړي چې صحیح حدیث راي چې هر راوی د امام مالک سے پشانتی نو داوا پیدا نکي نو ضرور بلحق پرواز بحکت ساته لکه چا پوره یزید ابن ابي زیاد یعنی د درې روایت صحیح ده اگر چې د مالک غوند شخص نه ده نو کته وی چې هغه روایت ته صحیح هم چې د امام مالک غوند هر راوی دا بل پیدا نه کې. مثال کې څه ویل دا یزید ابن ابي زیاد کا کی وفي جملة الصحيح لا يوجد كمالك النبلا فلا بد ان ينزل في الاسناد الى مثل يزيد ابن ابي زياد. في عربو كده کاری چې دوی د هر علم مختصر الفیه جوړ کړي زر زر شعرونه الفیه په فقه کې الفیه په سیرت کې الفیه په علم اصول الحديث کې الفیه په میراث کې الفیه په نحو کې الفیه په منطق کې دا زمون سلم العلوم چې نه دا الفیه د منطق په عربو کې مذاهبین دا معقول داغین دی سلم العلوم دا مولا محب اللہ بہاری ہندوستانی بہار ہندوستان کے دا داغین جوڑا کرے دا نو اصل کے دا الفیہ دا نو حافظ عراقی الفیہ دا جلال الدین سیوطی الفیہ دا اصول حدیث کی نو سرے غیاد کی ادا علم طول مبادی پکی راشی ذکر شیر یادولو کی آسانی پر نسبت دا نصر دا کافیه کې ولی اسباب د منع صرف نه چې ذکر کړی دي په دوه شعرونو کې وهذا القول تقریب دا قول آسان دی یادولو ته سړی یادول شي شعر ولی یادېږي زیات د نثر په نسبت چل پکې څه دی شعر بیت آسانی بیانو النثر ګران دا مولیان والی پا وزن شروع کی شیر کی ترنم دے وزن دے اور نفس بشالش ترفعه لحن نفس دا غذای نفسانی دا لیکن خوشبوئی خوشمنظری سڑی چمن تا گور طبیعت کلوش یا کل آوازن ووری نو پا شیر کی او ترنم دے تنگ 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 دا تنگ تنگ پا نصر کی نشتا نقص ورته متوجین یارونه ګوره چې زه ما تور باټینګن ته خلک تور وایي زموږ پښتانو ته پخوا به د ټماټر ته باټینګن وي خو سور ټماټر باټینګن به ورته نو که زه داسې نثر کې وایم چېرې تور باټینګن ته تور باټینګن وایي او سور باټینګن ته ټماټر وایي او که دا په وزن کې کوم تور باټینګن تور دی او سور ته ټماټر وای او سپین تور کانه تور دی او سپین ته بکر وای په وزن کې راو نو وزن سره یادول نو دا مولیان چې دا په وزن وای اجي کې براغه یو دا انرژین ګولې به خور او سر باندې مې درد او پټانګ کې زور ته دا په وزن وای پجړا جړ نو خلک دې لوی کمال الکه څه کمال دا دې کورمه ته شی مولا تلو د دې طرف نو دی ورته عریفو دا د جړا وزن دا دا شیعگانو رسم نو ریدون کی جړی دو ورته دا هم کیسه په وزن کې ونګه دو وزن کو
چاله جړا نه ورکړه. آخر کې مې دومره ظلم یې وکړ په حضرت حسین چې د نسوارو خطۍ ورسره وه، هغه هم ترې واخېسته او ماته یې کړه. نو خلک ټینګ په جړا شي.